Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Gabriel Engineering College. Subject is cyber security. So, in previous class, we are discussing about what are the different viruses that are backdoors and spywares, and what are the different types of DOS and DDoS attacks. Okay. So, what is DOS attacks and what is DDoS attacks? So DOS attack is having the only one source and one destination, that is called the DOS attack, and DDoS attack is having the multiple sources from one destination. సో ఒక మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. ఒక డెస్టినేషన్ కి వెళ్తుంటే అలాంటి అటాక్స్ ఏమంటారంటే డీడాస్ అటాక్ అని చెప్తారు. సో టుడే we want to discuss about what are the different types of DOS attacks and attacks on wireless networks. So wireless networks మీద అటాక్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి అనేది టుడే we want to discuss these two topics. Okay. So in previous class we are discussing types of DOS attacks is buffer overflow, and second one ping of death, and third one spoof attack, and fourth one TCP synchronize or acknowledgement attack, and fifth one is synchronized flood attack. These are the five attacks in previous class. Okay, we are see, and in detail we have to see in this class. Okay, so here what is buffer overflow? So in computer terminology, what is buffer overflow? So overflow means what is in computer terminology, overflow means we have to place some amount of data so that exceeds అయితే ఏమవుతుంది, ఓవర్ఫ్లో అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో బఫర్ ఓవర్ఫ్లో మీన్స్ here buffer can hold a specific amount of data. సో ఈ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అనేది ఏం చేస్తుందంటే బఫర్స్ అనేవి అవి కొంత స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మాత్రమే హోల్డ్ చేయగలుగుతాయి వెన్ దట్ కెపాసిటీ హ్యాస్ బీన్ రీచ్డ్. ఓకే, సో ఆ కెపాసిటీ అనేది రీచ్ అయింది అనుకోండి, హ్యాస్ రీచ్డ్. Okay, that capacity has been reached, data has to flow somewhere else. సో కెపాసిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత డేటా అనేది వేరే వేరే దాంట్లోకి ప్లేస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో టిపికల్లీ ఇంటూ అనదర్ బఫర్. సో ఈ ఒక బఫర్ కనుక నిండిపోతే, ఆ కెపాసిటీ కనుక రీచ్ అయితే ఆ డేటా అనేది ఇంకొక బఫర్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ బఫర్ అనేది ఎంటీ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫుల్ అయి ఉన్న బఫర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. సో ఎంటీ అయితే దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా, ఓకే, సో డేటా ఉంటే ఏమవుతుందంటే దట్ డేటా కెన్ బి క్రాష్డ్ అండ్ దిస్ డేటా కెన్ బి ప్లేస్డ్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, టిపికల్లీ ఇంటూ అనదర్ బఫర్ విచ్ కెన్ కరప్ట్ ద డేటా దట్ ఆల్రెడీ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ బఫర్. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్న బఫర్లో డేటాని కరప్ట్ చేసేసి మన డేటా అనేది ప్లేస్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద buffer overflow. This is one type of DOS attack. Okay, so buffer overflow means buffers can hold a specific amount of data when that capacity has been reached. Data has to flow somewhere else, typically into another buffer. So that buffer is having, if it is in empty, then there is no problem. If it is having some data in that particular buffer, so that the data can be crashed and the data can be placed into that particular buffer. So ఉన్న డేటాని క్రాష్ చేసేసి మన డేటా అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బఫర్ ఓవర్ఫ్లో, రైట్? And next, second one is the ping of death. So second DOS attack is ping of death. So it is a DOS attack caused by an attacker deliberately sending an IP packet larger than 65,536 bytes allowed by a IP protocol. So ఇది పింగ్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ ఏ DOS అటాక్. సో ఒక డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్, ఇట్ కాజ్డ్ బై అన్ అటాకర్. సో ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే
caused by an attacker deliberately. What is the meaning of deliberate? So we can sending intentionally. Okay, intentional, ఉద్దేశపూర్వకంగా మనం గనక సెండ్ చేస్తే. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్ అనేది కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అంటే 65,536 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీని దట్ పర్టికులర్ సైజ్ ఉన్న ప్యాకెట్ ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది. బట్ అటాకర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మోర్ దాన్ దట్. సో 65,536 బైట్స్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఉన్న ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేస్తే, సో అటాకర్ ఏం చేస్తున్నాడు? దీస్ ఆర్ DOS attacks caused by an attacker deliberately means intentionally sending an IP packet larger than, సో ఈ సైజ్ కన్నా ఎక్కువ మెమరీ ఉన్న ఐపీ ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేస్తుంది అండ్ అలౌడ్ బై ద ఐపీ ప్రోటోకాల్. సో అది సెండ్ చేసిన తర్వాత అది అలౌ చేయాల్సింది ఎవరు? ఐపీ ప్రోటోకాల్ అనేది అలౌ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ టీసీపీ ఐపీ. సో ఇన్ టీసీపీ ఐపీలో ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది. ఆ ఫీచర్ ఏంటంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్. what is the meaning of fragmentation? So we are having some amount of data, that particular data can be fragmented. అంటే కొన్ని సపరేట్ చిన్న ప్యాకెట్స్ గా చేయడాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ టీసీపీ ఐపీ. ఇంకా వస్తానే ఉన్నారు, 5 నిమిషాల్లో రాలేరు. Okay, so one of the feature of TCP/IP is the fragmentation. So what is fragmentation? So we are sending one IP packet. That IP packet can be ఫ్రాగ్మెంటెడ్, అంటే కొన్ని చిన్న ప్యాకెట్స్ గా ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ టీసీపీ ఐపీ. సో ఇట్ అలౌస్ ఏ సింగిల్ ఐపీ ప్యాకెట్ టు బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ స్మాలర్ సెగ్మెంట్. రైట్, నేను చెప్పింది అదే కదమ్మా. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే మనకున్న ఇచ్చిన ఐపీ ప్యాకెట్ ని దట్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. సో వాటిని చిన్న సెగ్మెంట్స్ గా మనం ఈ టీసీపీ ఐపీ అనేది చేస్తుంది. అలాగే అటాకర్ బిగాన్ టు టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో మోర్ దాన్ దట్ పర్టికులర్ సైజ్ 65,536 బైట్స్ కన్నా ఎక్కువ సెండ్ చేయడం వల్ల ఈ టీసీపీ ఐపీ ఫ్రాగ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అటాకర్ బిగన్స్ టు టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఆ టైంలో అటాకర్ అనేవాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది? of this feature when they found that packet broken down into fragments could add up to more than allowed. సో దీనికన్నా ఎక్కువ అలౌ చేస్తుంది కదా. సో మనం సెండ్ చేసేది 65,536 అనుకోండి. 536 బైట్స్ మెమరీని ఈ టీసీపీ ఐపీ ప్యాకెట్ అనేది సెండ్ చేయాలి. సో కానీ దానికన్నా ఎక్కువ సెండ్ చేస్తుంది. కానీ టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన ఐపీ ప్యాకెట్ ని స్మాలర్ సెగ్మెంట్స్ గా బ్రోక్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అటాకర్ అనేవాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఐపీ ప్యాకెట్ సెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి. సో సెండ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో మెనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెన్ దే రిసీవ్డ్ ఓవర్ సైజ్డ్. సో ఎక్కువ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవి గనక ఓవర్ సైజ్డ్ గనక ప్యాకెట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? which causes or leads to freeze or crashed or rebooted. సో ఇట్లా చేయటం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అటాకర్ అనే వాళ్ళు ఇంత ఐపీ ప్యాకెట్ సైజ్ కన్నా ఎక్కువ సెండ్ చేస్తూ ఉంటే వాటిని బ్రోక్ డౌన్ చేసుకుంటా స్మాలర్ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు 65,536 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఉన్న ఐపీ ప్యాకెట్ ని బ్రోక్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఒక 5 సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అనుకో. సో నువ్వు దానికన్నా ఎక్కువ మెమరీని ఉన్న దాన్ని పంపిస్తున్నావు అంటే 6 7 సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? టైం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఆ టైంలో అటాకర్ అనే వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ ఏం తీసుకున్నారు? ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ ఐపీ ప్యాకెట్స్ ని మోర్ దాన్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని సెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో సెండ్ చేయడం వల్ల ఈ బ్రోక్ చేసే టైంలో అది ఏమవుతుందంటే నంబర్ ఓవర్ సైజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే విచ్ కాజెస్ ఆర్ లీడ్స్ టు ఫ్రోజ్. సో అది స్ట్రక్ అయిపోవచ్చు
లేకపోతే క్రాష్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే రీబూట్ అయిపోవచ్చు. సో రీబూట్ జరిగిందంటే మన సిస్టమ్‌కి అటాక్ అనేది జరిగిందని చెప్తారు. సో మనం రీబూట్ చేయాలనుకున్నామా? లేదు. కానీ అది రీబూట్ అయింది. సో ఏందంటే అటాకర్ అనేవాళ్ళు అటాక్ చేసేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్స్‌ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పింగ్ ఆఫ్ డెత్? So it is a DOS attack that caused by an attacker deliberately sending an IP packet larger than size 65,536 bytes allowed by the IP protocol. So అది ఐపీ ప్రోటోకాల్ అలో చేస్తుంది. కానీ మోర్ దాన్ పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే సో టీసీపీ ఐపీ ఫీచర్ ఏంటంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో అది సమ్ స్మాలర్ సెగ్మెంట్ గా డివైడ్ చేసుకొని ఆ స్మాలర్ సెగ్మెంట్స్ ని ఈ ఈ టీసీపీ ఐపీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఈ అటాకర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మోర్ దాన్ వన్ ఇట్లా పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని వల్ల ఏమైద్ది? సో సిస్టమ్ అనేది ఓవర్ సైజ్ రీచ్ అయినప్పుడు సో ద సిస్టమ్ ఇట్ కాజెస్ టు లీడ్స్ ఆర్ లేకపోతే ఫ్రోజ్ ఆర్ క్రాష్డ్ ఆర్ రీబూటెడ్. సో రీబూట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ని ఫేస్ చేస్తుందని చెప్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద పింగ్ ఆఫ్ డెత్ DOS attack. Okay, and here ping of death attacks were nasty because the identity of the attacker who sends oversized packets could be easily spoofed, and even attacker did not know anything about machine except the IP address. So ఈ ping of death address ping of death అనేది ఏంటంటే attacks were nasty because the identity of the attacker. So అటాకర్ అనే వాళ్ళు ఎలా అటాక్ చేస్తున్నారు? బేస్డ్ ఆన్ ద ఐపీ అడ్రస్ స్పూఫింగ్. సో ఐపీ అడ్రస్ ని స్పూఫ్ చేసేసి దాని ద్వారా మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. సో ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నారు? వీ కెన్ సెండ్ ఐపీ ప్యాకెట్ మోర్ దాన్ ఓవర్ సైజ్డ్ ప్యాకెట్. సో ఓవర్ సైజ్డ్ ప్యాకెట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మన సిస్టమ్ లోకి అటాక్ అవుతున్నారు. సో ఆ టైంలో స్పూఫ్ చేసిన ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఏమవుతుంది? ఈవెన్ అటాకర్ డిడ్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ మెషిన్ ఎక్సెప్ట్ ఐపీ అడ్రస్. వాడికి ఆ ఐపీ అడ్రస్ తప్పితే వేరే ఏది పర్టికులర్ అనేది తెలియదు. ఓకే. సో తెలియకుండా ఆ స్పూఫింగ్ ఐపీ అడ్రస్ స్పూఫింగ్ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పింగ్ ఆఫ్ డెత్ అటాక్, DOS అటాక్. సో దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ వీ కెన్ సెండ్ ద ఓవర్ సైజ్డ్ ప్యాకెట్స్. ఓకే. So that is the ping of death DOS attack. And next one, so in ping of death attack, where operating system vendors had made patches available to avoid ping of death attack. So దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెండార్స్ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో హ్యాడ్ టు మేడ్ ప్యాచెస్ అవైలబుల్ టు అవాయిడ్ ద పింగ్ ఆఫ్ డెత్ అటాక్. సో కొన్ని ప్యాచెస్ ని గనక తీసుకొని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఆ ప్యాచెస్ ని అవైలబుల్ గా ఉంచితే సో ఈ పింగ్ ఆఫ్ డెత్ అటాక్ ని ఆపొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో అండ్ మెనీ వెబ్సైట్ కంటిన్యూ టు బ్లాక్ ఐసిఎంపి పింగ్ మెసేజెస్. సో వాట్ ఈస్ ఐసిఎంపి? So ICMP is the Internet Control Message Protocol. So Internet Control Message Protocols ఏవైతే ఉన్నాయో so many websites continue to block. So for example, in previous class we are discussing ICMP echo request. So that means we are sending that particular request through the network నుంచి మనకి ఆ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ నెట్వర్క్ లో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వటానికి చూస్తూ ఉంటారని చెప్తారు. ఓకే. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ ఎకో రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉంటే మన సిస్టమ్ అనేది సేఫ్ మోడ్ లో ఉంటుంది. బట్ వై? బికాస్ సో ఆ రిక్వెస్ట్ కనుక రెస్పాన్స్ వస్తే సో నీ సిస్టమ్ లోకి వైరస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో హియర్ మెనీ వెబ్సైట్ కంటిన్యూ టు బ్లాక్. సో కొన్ని వెబ్సైట్స్ చాలా వెబ్సైట్స్ కంటిన్యూ టు బ్లాక్ ద ఐసిఎంపి పింగ్ మెసేజెస్. సో ఐసిఎంపి మీన్స్ ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్స్ దట్ మెసేజెస్ ఆర్ బ్లాక్డ్ బై ద
any website at their firewalls to prevent this kind of DOS attack. సో ఈ kind of DOS attacks ని అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే సో ఐసీఎంపీ ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి రిక్వెస్ట్ ని బ్లాక్ చేస్తే సో మనకి మన సిస్టమ్ అనేది డాస్ అటాక్స్ జరగకుండా ఉండటానికి మనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పింగ్ ఆఫ్ డెత్ అటాక్, దట్ ఈస్ డాస్ అటాక్. సో వాట్ ఈస్ పింగ్ ఆఫ్ డెత్? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ some attacker, we have to send oversized IP packet. Such TCP/IP can generate that oversized IP packet into smaller segments. సో సెగ్మెంట్స్ ద్వారా డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ టైంలో అటాకర్ అనే వాళ్ళు అడ్వాన్స్ స్టేజ్ తీసుకొని ఏం చేస్తారు, ఈ ఓవర్ సైజ్డ్ ప్యాకెట్స్ అనేవి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పంపిస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఓవర్ సైజ్ రీచ్ అయిపోయి ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అవ్వడానికి లేకపోతే రీబూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ డెత్ అటాక్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? స్పూఫ్ అటాక్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ DDoS అటాక్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ DDoS attack. So what is DDoS attack? Distributed denial of service attack, in which a large number of ICMP packets. So already we have to know what is ICMP? Internet Control Message Protocol packets with the intended victims spoofed source IP. సో సేమ్ ఇది కూడా ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి కదా, సో ఐపీ పర్టికులర్ ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు ఎలా సెండ్ చేస్తారు, ఒక ఐపీ అడ్రస్ ని స్పూఫ్ చేసేసి ఆ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి విక్టిమ్ కి అంటే మన ఐపీ అడ్రస్ ని హ్యాక్ స్పూఫ్ చేసేసి మనం సెండ్ చేసినట్లు సెండ్ చేస్తే ప్యాకెట్స్ ని. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఏ DDoS అటాక్ ఇన్ విచ్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్ విత్ ద ఇంటెండెడ్ విక్టిమ్స్ spoofed source IP are broadcast to a computer network using an IP broadcast address. సో విక్టిమ్స్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ సోర్స్ ఐపీని స్పూఫ్ చేసేసి మనం సెండ్ చేసినట్టు ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్ అనేవి ఒక నెట్వర్క్ లో ఒక నెట్వర్క్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ నెట్వర్క్ లో ఈ ఐపీ అడ్రస్ బ్రాడ్కాస్ట్ ద్వారా అదర్ సిస్టమ్స్ కి సెండ్ చేస్తూ ఉంటే సో అప్పుడు ఏంటి, ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్ వస్తే ఆ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి నెట్వర్క్ లో ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ అనేది చాలా సిస్టమ్స్ లో జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ అనేది మన సిస్టమ్ కి త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా రీచ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పూఫ్ అటాక్. సో ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ లీడ్స్ టు స్పూఫ్ అటాక్. సో ఈ కింద ఇచ్చిన స్టెప్స్ స్పూఫ్ అటాక్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సెండ్ టు ద విక్టిమ్స్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉంటారో ఆ విక్టిమ్ ఐపీ అడ్రస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి సమ్ మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నీ సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ని స్మూఫ్ చేసేసి, స్మూఫ్ మీన్స్ ఆ ఐపీ అడ్రస్ సేమ్ నీ ఐపీ అడ్రస్ తో ఇంకొక పర్సన్ అనేవాడు అంటే అటాకర్ అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్ ని నువ్వు పంపించాల్సి అనుకున్న త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా నీ ఫ్రెండ్స్ కో లేకపోతే ఎవరికొకరికి పంపిస్తావు. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే DDoS అటాక్ అనేది అటాక్ అవుతుంది త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా అని చెప్పి చెప్తారు. సో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సెండ్ టు విక్టిమ్స్ ఐపీ అడ్రస్. ద సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ స్పూఫ్డ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సోర్స్ నుంచి పంపించాల్సిన ఐపీ అడ్రస్ స్పూఫ్ అవుతుంది, అలాగే డెస్టినేషన్ లో కూడా ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే మనం ఎవరికైతే సెండ్ చేయాలి, సో ఒక ఐపీ అడ్రస్ కి సెండ్ చేసాడు డెస్టినేషన్ కి, సో ఆ డెస్టినేషన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ని కూడా యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్ ని సెండ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అని ఉంటుంది. ద సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ స్మూఫ్డ్ అండ్ ద హోస్ట్ ఆన్ ద విక్టిమ్స్ నెట్వర్క్ రెస్పాండ్ టు ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాండ్ అవుతావో సో ఆటోమేటిక్ గా నీ నెట్వర్క్ నుంచి ఈ DDoS అటాక్ అనేది అటాక్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ దిస్ క్రియేట్స్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఆన్ ద విక్టిమ్స్ నెట్వర్క్ రిజల్టింగ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ అల్టిమేట్లీ కాజింగ్ ద విక్టిమ్ సర్వర్ టు క్రాష్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే
దిస్ క్రియేట్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్. సో ఇలా ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ సెండ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో సెండింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సెండింగ్ నుంచి ఒక నెట్వర్క్‌లో నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్‌కి సెండ్ చేసినప్పుడు మనకి రెస్పాన్సెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా! సో ఈ సెండింగ్ రిక్వెస్టెస్, రెస్పాన్సెస్ వస్తూ ఉంటే ట్రాఫిక్ అనేది హెవీగా అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిజల్టింగ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ బ్యాండ్‌విడ్త్ అండ్ అల్టిమేట్‌లీ కాజింగ్ ద విక్టిమ్ సర్వర్ టు క్రాష్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే విక్టిమ్ సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్తాడు. ఓకే. సో అది ఎలా జరుగుతుందంటే అటాకర్ అనేవాళ్ళు తీసుకుంటే విక్టిమ్స్ కంప్యూటర్ యొక్క ఐపీ అడ్రెస్ తీసుకొని త్రూ ద నెట్వర్క్‌లో నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్‌కి మన ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్‌ని పంపిస్తూ ఉంటాడు. సో ఇది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాడు. ఇది రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంది. సో రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశారు, రెస్పాన్స్ ఇట్లా ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్ విత్ స్పూఫ్డ్ ఐపీ, ఐసీఎంపీ రెస్పాన్సెస్ రీడైరెక్ట్ టు విక్టిమ్. సో ఇవి రీడైరెక్టెడ్ అంటే రెస్పాన్సెస్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మన సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఇలా మనం ఆహ్, కొన్ని సిస్టమ్సే తీసుకున్నాం. సో ఇన్ ద నెట్వర్క్‌లో నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఆ నంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఐసీఎంపీ రిక్వెస్ట్‌ని సెండ్ చేసినప్పుడు రెస్పాన్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి హెవీ ట్రాఫిక్ జరగటం వల్ల దీనివల్ల రిజల్టింగ్ ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ఆహ్, సిస్టమ్ అనేది సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుందని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పూఫ్ అటాక్. సో వాట్ ఈస్ స్పూఫ్ అటాక్? ఇట్ ఈస్ ఏ DDoS అటాక్ ఇన్ విచ్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఐసీఎంపీ ప్యాకెట్స్‌ని సెండ్ చేస్తే వాటి వల్ల ట్రాఫిక్ అనేది హెవీగా పెరుగుతుంది. బై గెట్టింగ్ ద రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్స్ ఆన్ ద నెట్వర్క్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ అనేది జరుగుతా ఉంది. రిక్వెస్ట్‌ని, రెస్పాన్స్‌ని తీసుకోవడం వల్ల ట్రాఫిక్ హెవీ అయిపోయి మన సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తారు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పూఫ్ అటాక్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? టీసీపీ synchronize or acknowledgement attack. So this is the TCP SYN ACK attack. So this attack send the synchronized packet to server. So ఈ అటాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక సింక్రనైజ్డ్ ప్యాకెట్ అనేది సర్వర్ కి సెండ్ చేస్తుంది. దెన్ వెయిట్ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఫ్రమ్ సర్వర్. సో ఒక 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 మెసేజ్ కనుక సెండ్ చేసినప్పుడు అది అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ కోసం. అంటే అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నారనుకోండి. సో, మీకు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ వచ్చింది. సో, వచ్చిన తర్వాత మీకు డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేయాలి. సో, సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసామని ఒక అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఇస్తారు కదా! సో, అలాంటిది. అంటే ఒక రిక్వెస్ట్‌ని సెండ్ చేసినప్పుడు ఓకే. సో, ఆ రిక్వెస్ట్‌కి సంబంధించిన అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ కనుక వస్తే అండ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ నుంచి వన్స్ ఇట్ గాట్ సింక్రనైజ్ ఆర్ ఏసీకే ఇట్ కీప్స్ సర్వర్ అవైటింగ్ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్. దిస్ క్రియేట్స్ ఏ డాస్ ఆర్ డీడాస్ టు సర్వర్. సో ఇది అనేది ఏం చేస్తుందంటే డాస్ కానీ, డీడాస్ అటాక్స్ కానీ సర్వర్‌కి క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్తారు. ఓకే. సో దిస్ అటాక్స్ అండ్ సింక్రనైజ్ ప్యాకెట్ టు సర్వర్ దెన్ వెయిట్ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ ఫ్రమ్ సర్వర్. వన్స్ ఇట్ గాట్ సో వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? It keeps server waiting for acknowledgement. This creates a DOS or DDoS టు ద సర్వర్. అంటే అది వచ్చింది అనేది మనకి ఆ అటాకర్ అనేది స్టాప్ చేసేసి ఆపేస్తే ఏమవుతుంది? ఆ రిక్వెస్ట్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ కోసం మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ అనేది అటాకర్ తీసేసుకొని దాన్ని దాని నుంచి ఒక అటాక్‌ని సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి అటాక్స్ ఏమంటారు? డాస్ అండ్ డీడాస్ అటాక్స్ అనేది చెప్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ యూజ్డ్ టు లాంచ్ DDoS attacks. సారీ DOS attacks. సో ఏమేం టూల్స్ యూజ్ చేస్తామంటే DOS అటాక్‌ని లాంచ్ చేయడానికి ఓకే. సో ఫస్ట్ టూల్ వచ్చేసి JOLT2 అటాక్ అగైన్స్ట్ విండోస్ బేస్డ్ మెషిన్. సో విండోస్ బేస్డ్ మెషిన్‌కి అగైన్స్ట్‌గా ఉండే వాటిని ఈ టూల్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ నేమిసి ఓకే. సో దిస్ జనరేట్స్ రాండమ్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ స్పూఫ్డ్ సోర్స్ ఐపీ. ఓకే. సో స్పూఫ్డ్ సోర్స్ ఐపీని చేసిన టైంలో వచ్చే ఇవి ఈ ట ఇవి తీసుకుంటాం అన్నమాట. నెమిసి అనేది ఒక టూల్ అండ్
Traga used to run 8 different DOS attacks, and Crazy Finger to send large packets of ICMP. So ఈ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ యూస్ చేసి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఎంపి ప్యాకెట్స్ ని నంబర్ ఆఫ్ కనుక మనం సెండ్ చేయాలనుకోండి, సో అలాంటప్పుడు క్రేజీ ఫింగర్ అనే ఒక టూల్ యూజ్ చేసి DOS అటాక్స్ ని లాంచ్ చేయవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టూల్స్ వీ హ్యావ్ టు లాంచ్ ద DOS అటాక్స్. అండ్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ DOS అండ్ DDoS అటాక్స్. సో ఈ DOS DDoS అటాక్స్ నుంచి మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని అంటే, సో ఇది, సో ఇంప్లిమెంట్ రౌటర్ ఫిల్టర్. సో మనం రౌటర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, త్రూ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసినప్పుడు రౌటర్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇంప్లిమెంట్ రౌటర్ ఫిల్టర్. సో రౌటర్ ఫిల్టర్ ని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, ఇఫ్ సచ్ ఫిల్టర్స్ అవైలబుల్, ఇన్స్టాల్ ప్యాచెస్ టు గార్డ్ అగైనెస్ట్ TCP సింక్రనైజ్డ్ ఫ్లడ్డింగ్. సో ఈ ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే, ప్యాచెస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసి వాటిని సేఫ్ గా ఉంచుతాయి. ఏటికి? TCP సింక్రనైజ్డ్ ఫ్లడ్డింగ్ జరగకుండా ఉండడానికి ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి రొటీన్లీ ఎగ్జామిన్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ రౌటర్ ని మనం ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ అనేది అంటే వేరే మన రౌటర్ కి వేరే పోర్ట్ ఏమన్నా మనకు తెలియకుండా ఏమన్నా పోర్ట్స్ పెట్టున్నాయా, లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటూనే ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఈ DOS అటాక్స్ జరగకుండా ఉంటుంది. అలాగే అబ్జర్వ్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ బేస్ లైన్స్ ఫర్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. సో మనం సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడు సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్పీడ్ గా జరుగుతూ ఉంటే అటాక్స్ అనేవి ఏం జరగలేదని చెప్తాం. సో సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్లోగా ఉందనుకోండి, సో ఆ టైంలో వీ హ్యావ్ టు చెక్ బేస్ లైన్స్ ఫర్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. సో ఒక చిన్న యాక్టివిటీని పర్ఫార్మ్ చేసి అది స్పీడ్గా జరుగుతుందో లేదో చెక్ చేసుకొని, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్లో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ ద పర్టికులర్ DOS and DDoS attack. Okay, and establish and maintain regular backup schedules and policies. సో ఈ DOS DDoS అటాక్స్ రాకుండా మనం ఒక ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ రెగ్యులర్ బ్యాకప్. సో బ్యాకప్స్ కనుక తీసుకుంటూ ఉంటే మన సిస్టమ్ అనే డేటా అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ అప్రోప్రియేట్ పాస్వర్డ్ పాలసీస్. సో ఈ దీంట్లో రౌటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది, సో నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. సో కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ ద అప్రోప్రియేట్ పాస్వర్డ్ పాలసీస్. సో పాస్వర్డ్ పాలసీస్ ని యూజ్ చేసుకొని, పాస్వర్డ్ పాలసీస్ అంటే పాస్వర్డ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, కొన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండాలి, ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, ఒక నంబర్ ఉండాలి, ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి. సో దీన్ని వేసుకొని పాస్వర్డ్ పాలసీస్ యూజ్ చేసి స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ కనుక సెట్ చేస్తే, సో అటాకర్ అనేవాళ్ళు ఆర్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు గెట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు అని చెప్తారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, టు హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ DOS and DDoS అటాక్. ఓకే, అండ్ యూజ్ to detect changes in configuration, information or other files. సో ఏదన్నా మన కాన్ఫిగరేషన్ లో కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ లో కానీ, లేకపోతే అదర్ ఫైల్స్ లో ఏమన్నా చేంజెస్ కనుక జరిగినాయి అని తెలిస్తే, సో వాటిని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారంటే యూజ్ టూల్స్. ఓకే, ఒక టూల్ యూజ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉండేటట్లు చూసుకుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద different ways to protect our system from DOS and DDoS attacks. So what is the first one? We are using to implement the router filters, and second one we have to examine the physical security, and next one we have to check system performance and establish the baselines for ordinary activity, and establish and maintain backup schedules and policies, and again establish and maintain the appropriate password policies, and use tools to detect the changes in configuration, information or other files. So this is the way we have to protect from DOS and DDoS
attacks. Okay, is it clear? So next one, wireless network. Okay, and one more attack is there, that is synchronized flood attack. So it is a form of DOS attack in which an attacker send a succession of synchronized requests to target system. So different more number of synchronized requests can send a target system ki in an attempt to consume enough server resources to make the system unresponsive to legitimate traffic. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనం పంపిన రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేక అన్రెస్పాన్సివ్ అంటే ట్రాఫిక్ లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కనుక సెండ్ చేస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేక అన్రెస్పాన్సివ్ టు లెగిటిమేట్ ట్రాఫిక్ ఆ ట్రాఫిక్ కి ఈ టైప్ ఆఫ్ అలా జరిగితే అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే డాస్ అటాక్ అంటారు. సో డాస్ అటాక్ ఏమంటారు అంటే సింక్రనైజ్డ్ ఫ్లడ్ అటాక్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద different types of flood attacks, and the next class we are discussing about attacks on wireless networks. Okay, so is it clear?